এই মুহূর্তে আমরা আছি নদিয়ার কৃষ্ণনগর সদর দপ্তরে। আজ কৃষ্ণনগরে নতুন আয়কর বিল্ডিং বা আয়কর ভবন উদ্বোধন হয়েছে। আর এর আগেও নদিয়াতে কৃষ্ণনগরে নদিয়ার আয়কর দপ্তর থাকলেও সেটির আরেকটি আজ নতুনভাবে কৃষ্ণনগরে উদ্বোধন হলো। আর জনসাধারণের জন্য এই আয়কর দপ্তর খুলে যাবে আগামী মাস থেকে। নদিয়া থেকে শুভ বিশ্বাসের সঙ্গে গৌতম ঘোষ, ক্রাইম প্রেস বেঙ্গল নিউজ। নদিয়াবাসীর জন্য বড় স্বস্তির খবর। শুক্রবার কৃষ্ণনগরে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হল নবনির্মিত আয়কর ভবনের। পশ্চিমবঙ্গ সিকিমের প্রধান মুখ্য আয়কর আয়ুক্ত শ্রীমতী সুরভি ভার্মা গার্গ এই নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন। নতুন কার্যালয় চালু হয় কর সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিষেবার জন্য। এবার থেকে নদিয়ার মানুষকে কলকাতায় ছুটতে হবে না। ডিজিটাল এবং ফেসলেস ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রবীণ নাগরিক এবং নতুন করদাতাদের জন্য থাকছে বিশেষ সহায়তা কেন্দ্র। এছাড়াও জেলার ক্ষুদ্র মাঝারি ব্যবসায়ী এবং নতুন উদ্যোগীদের কর সংক্রান্ত সচেতনতা বাড়াতে নিয়মিত কর্মশালা ও সচেতনতা শিবির করা হবে বলে জানানো হয়েছে। নদিয়া থেকে শুভ বিশ্বাস এবং গৌতম ঘোষের রিপোর্ট, ক্রাইম প্রেস বেঙ্গল নিউজ। The doors of this building should be able to do so without any apprehension and with head held high. And therefore, to the taxpayers of this district who are with us today, very warm welcome. This building exists for you, and your presence here is the best possible endorsement of this purpose. To our friends from the tax bar and the tax fraternity, a particularly warm welcome. You are our closest interlocutors. You're often the taxpayer's first guide, and your professional competence and integrity indeed go a long way in making compliance easier and simpler for the taxpayers. I would also like to warmly welcome the agencies involved in the planning and execution of the project, and also record our appreciation for the art. একটু ঘুরে ঘুরে ধরুন, একটু ঘুরে ধরুন, ফোনটা ধরুন, একটু ধরুন, আমাকে দিন। व्यवधान है वो दूसरे जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, हमारे टैक्स ऑफिसर्स हैं, उनको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो। इस कैंपेन में काफी सारे ब्रोशर्स भी हैं, FAQs भी हैं। हमारे वेबसाइट में एक टैक्स साथी भी है, कर साथी है, जो 24/7 आपके क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकता है। तो ऐसे नए इनिशिएटिव्स भी लॉन्च करे हैं इस प्रारंभ में, जिससे कि जो नया इनकम टैक्स एक्ट है सबको आसानी से समझ में आ जाए। हमारा उद्देश्य हमेशा से करदाताओं के लिए कर प्रक्रिया को सरल, सहज और सुगम बनाना है। मैं इस अवसर पर इस भवन के निर्माण एवं इसे साकार करने में योगदान देने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, अभियंताओं, निर्माण एजेंसी तथा अन्य सभी संबंधित व्यक्तियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। उनके सामूहिक प्रयासों के बिना ये महत्वपूर्ण उपलब्धि संभव नहीं होती। इसमें एक्चुअली हमारे यहाँ पे दो
पुराने ऑफिसेज थे जो रेंटेड बिल्डिंग्स पे चल रहे थे, और इसलिए हमने ये जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से ये लैंड लेके और सारे अप्रूवल्स लेके इसका जो कंस्ट्रक्शन है अभी हाल ही में खत्म हुआ है। और इसमें अब 6 ऑफिसेज रहेंगे हमारे, 2 जुरिस्डिक्शनल आईटीओस, एक टीडीएस आईटीओ और 3 वेरिफिकेशन यूनिट्स। और ये 4 मंजिला बिल्डिंग है, बिल्कुल नई आधुनिक है। और इसमें एक आयकर सेवा केंद्र है जिसके लिए जो सारे करदाता हैं उनको अगर कोई भी परेशानी है तो आयकर सेवा केंद्र में आके अपने इंक्वायरी के लिए आ सकते हैं। बाकी सारी जो बिल्डिंग्स हैं उसमें ये ऑफिसर्स एंड स्टाफ रहेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी क्योंकि जो हमारे पुराने ऑफिस थे वो काफी छोटे थे और ये ऑफिस जो नए हैं स्पेशियस हैं, तो इससे ना केवल ऑफिसर्स को बट करदाता भी जब आएंगे उनको ये नई बिल्डिंग का आनंद मिलेगा। আমাদের আজকে যে প্রিন্সিপাল সিসিআইটি ম্যাডাম আমাদের অবশ্য উদ্বোধন করলেন, ওনার আন্ডারই আমাদের টিডিএস ডিপার্টমেন্ট, টিডিএস এর যে সিআইটি ম্যাডাম আছেন, ওনার নাম হচ্ছে দীপিকা অরোরা। ওনার ইনস্ট্রাকশন আছে যে বিশেষ করে বর্ডার এরিয়া, আমাদের নদী এবং মুর্শিদাবাদ আছে বর্ডার এরিয়া, বর্ডার এরিয়ায় টিডিএস এর উপরে ব্যাপক হারে সেমিনার করতে হবে, যে টিডিএস সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে যাতে কারো কোনো জটিলতা মনে না হয়, সম্পূর্ণ সহজ সরল করতে হবে। এই জন্য এই আগামী এই অর্থবর্ষে 31শে মার্চ পর্যন্ত আমাকে অর্ডার করেছেন 10টা সেমিনার করতে হবে। তা 10টা সেমিনারের মধ্যে আমি অলরেডি একটা করেছি বগুড়াতে, আগামী 25 তারিখে একটা আছে জিয়াগঞ্জে, সেপ্টেম্বরের 2 তারিখে আছে দত্তগুলিয়া, সেপ্টেম্বরের 10 থেকে 15 তারিখ, ডেটটা এখনো ফিক্সড হয়নি, এটা আছে বেতাই ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর কলেজ। এবং এইভাবে আমি বর্ডার এরিয়া আমি মাস পর্যন্ত 10টা সেমিনার করব, যাতে যার যদি কোনো অভিযোগ থাকে, যদি কোনো পরামর্শের দরকার হয়, যদি কোনো কমপ্লেন থাকে, সবকিছু আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে সবাই চলতে পারবে। এইভাবেই আমরা সেমিনারগুলো করছি। আজ তো সবে উদ্বোধন হলো, তবে সাধারণ মানুষের জন্য সব ধরনের পরিষেবা কবে থেকে পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করা হবে বলে মনে করা হয়? এটা পূর্ণাঙ্গভাবে চালু এই আগামী মাসের 1 তারিখ, অর্থাৎ সেপ্টেম্বর 1 তারিখ থেকেই এখানে চালু। আপনার নাম ডেজিগনেশন? আমার নাম কমলেন্দু বিশ্বাস, আইটিও টিডিএস ওয়ার্ড 1-4 নদিয়া অ্যান্ড মুর্শিদাবাদ।